Okay, at the time of programming language. Okay, at the time of learning language, you must know about basics. That means those are called language fundamentals. This is very important thing in any programming language. At the time of learning English language, we must know about alphabets. Without alphabets, we can't do anything in English language. Like that, at the time of learning programming language, any programming language, not like Java, any programming language, we must know about alphabets, like English alphabets, like alphabets. We must know about fundamentals in programming language. What are the alphabets in programming language means? Tokens are alphabets in any programming language. Without tokens, we can't do anything in programming language. And for example, if you want to write, what is program means? Set of instructions, set of statements. If you want to write any statement, we must use tokens. For example, I want to write A equals to 45. What is the meaning of this statement? 45 assigns to A. This is one statement in programming language. If you want to write this statement, we are using 3 tokens. A statement write చేయడానికి మనం 3 tokens యూజ్ చేస్తామండి. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టోకెన్. వాట్ ఈస్ దిస్? మీరు ఏదో వేరబుల్ అనేది పిలుస్తారండి. వేరబుల్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఈక్వల్ టు ఈస్ operator. 45 is value and values are called constants. If you want to write this statement, we are using how many tokens? 3 tokens. That means without token, we cannot write any statement in programming language. That's why we must know about tokens in programming language, any programming language. What is token means? A smallest individual unit in a program is called token. And that means every smallest individual means A is one individual unit, equal to is one individual unit, 10 is 45 is one individual unit. That individual unit is called token. Types of tokens. Any programming language, tokens means first one is identifiers. Second one is keywords. Third one is operators. Fourth one is constants. Fifth one is punctuators. These are the tokens in any programming language. Without these tokens, we can't do anything in program. And మనం ఏ స్టేట్మెంట్ రైట్ చేయాలన్నా కూడా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ స్టేట్మెంట్, ప్రోగ్రామ్ అంటేనే మనం ఏం చెప్తామంటే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది చెప్తారు. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ చేయడానికి మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం అంటే టోకెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, if you want to create word, we must use alphabets. Like that, if you want to write any statement, then we are using tokens. What is the first one? Identifier. Identifier means a name in a programming language is called, a name in a program is called identifier. A name in a program is called identifier. It is used for identification purpose. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో మీరు ఇచ్చి నేమ్ ఏమని పిలుస్తారంటే ఐడెంటిఫైయర్ అని పిలుస్తారు. ఇఫ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ 2 types of words, ఫ్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్. అంటే మనం ఇచ్చే వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కీవర్డ్స్, ప్రోగ్రామర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేసినప్పుడు వాడిచ్చిన వర్డ్స్ కాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్. మనం ఎక్కడ నేమ్ ఇస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, ఇంట్ ఏ అని రైట్ చేస్తున్నారు. ఇంట్ ఈస్ కీవర్డ్, వాడిచ్చిన వర్డ్ అంటే ఇంట్ అన్న డేటా టైప్ ఆల్రెడీ ఉందని చెప్తారు, దట్ ఈస్ కీవర్డ్. ఏ అన్న నేమ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. మీరు ఏ అని ఇచ్చుకుంటారు, బి అని ఇచ్చుకోండి, ఎక్స్ అని ఇచ్చుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫై. ఫ్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కీవర్డ్స్, ప్రోగ్రామర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. మనం ఐడెంటిఫైయర్స్ అన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ అన్న వర్డ్ ఉంది, ఇఫ్ ఈస్ కీవర్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్. ఇఫ్ అన్న వర్డ్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ అండ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కీవర్డ్స్. ఓకే, మనం ఎక్కడ చేస్తాం? ఇట్ కెన్ బి, అంటే మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే కీవర్డ్స్ అన్నాయి. వేరబుల్ నేమ్, ఇప్పుడు నేను ఏదో ఏ అని చెప్పాను కదండి, వేరబుల్ నేమ్ ఆర్ మెథడ్ నేమ్ ఆర్ క్లాస్ నేమ్ కూడా నేనే ఇచ్చానండి, ఏదో ఫస్ట్ అని ఇచ్చున్నాను, ఎక్సెట్రా. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనల్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారండి? డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ నేమ్. మన నేమ్ తోటే కదా మనల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. మనకి ఎవరు నేమ్స్ అసైన్ చేస్తున్నారు? మన పేరెంట్స్ అసైన్ చేస్తున్నారు. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ నేమ్స్ దే షుడ్ ఫాలో సమ్ రూల్స్. అంటే ఏదో ఒక నేమ్ అయితే మనకి ఇవ్వట్లే కదండి. వాళ్ళు ఏదో నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదో ఒక రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఏదో వాళ్ళ పేరెంట్ నేమ్స్ లేకపోతే గాడ్ నేమ్స్ ఏదో ఒక స్టార్ సింబల్ బేస్ చేసుకుని ఏదో ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ దట్ ఐడెంటిఫైయర్ మీన్స్ మీరు ఇచ్చి నేమ్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటాడు. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ నేమ్స్ యూ షుడ్ ఫాలో సమ్ రూల్స్. అంటే ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి అది ఐడెంటిఫైయర్ కింద తీసుకోమంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. అంటే ఇప్పుడు ఏ అని ఇచ్చాను, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, నో డౌట్. Like that, at the time of providing names, you should follow some rules. What is the first rule? Means it allows only capital A to Z, small a to Z, 0 to 9, underscore and dollar symbol also. In Java, dollar symbol kuda valid. But in other languages, any other language, it allows only capital A to Z, small a to Z, 0 to 9 and underscore. But in Java,
డాలర్ సింబల్ వ్యాలిడ్ మనం యూజ్ చేయం కానీ ఇన్నర్ క్లాసెస్ లో వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అంటే ఇవి తప్పించి ఇంక ఏ సింబల్ మనకు యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. అంటే వేరబుల్ నేమ్ మీరు ఏ అని ఇచ్చారండి, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, నో డౌట్. నేమ్ అని ఇచ్చారండి, వ్యాలిడ్. సబ్జెక్ట్ 1 అని ఇచ్చారండి, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ బికాస్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ వర్డ్స్. సో 1 అనేవి ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అడ్మిషన్ నెంబర్ అని ఇవ్వాలండి, అడ్మిషన్ స్పేస్ నెంబర్ అని ఇచ్చాను, ఇట్ ఈస్ invalid. Why it is invalid means space is not a valid identifier, valid word, valid character for identifier. And in case మీరు స్పేస్ ఇవ్వాలంటే admission ADM underscore number, this is valid. These are the characters allowed in identifier name. Second point, doesn't starts with digit. Digit allowed అనే చెప్పాడు, అంటే 0 to 9 అనేది allowed. సబ్జెక్ట్ 1 అని ఇచ్చామండి, వ్యాలిడ్, నో డౌట్. బట్ వీ కెనాట్ స్టార్ట్స్ విత్ డిజిట్, అంటే డిజిట్ తో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్టార్ట్ చేయకూడదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్ 3 అన్నా నేను, నో డౌట్ దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్. A3 B6 7 C అని ఇచ్చానండి, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. డిజిట్ ని మీరు మిడిల్ లో కానీ ఎండ్ లో కానీ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోండి, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. బట్ ఇఫ్ యూ టైప్ థర్డ్ సబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు, దిస్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్. డిజిట్ వ్యాలిడే కానీ మిడిల్ లో కానీ లాస్ట్ లో కానీ యూజ్ చేయండి, బట్ స్టార్టింగ్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. It provides error. Case sensitive. Case sensitive means uppercase letter is different, lowercase letter is different. అంటే 2 variables కావాలంటే మీరు జనరల్ గా ఏం చేస్తారు, A, B అని రైట్ చేస్తుంటారు. సింపుల్ యూ కెన్ రైట్ స్మాల్ a అండ్ క్యాపిటల్ A, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్, డిఫరెంట్. అంటే ఇప్పుడు స్మాల్ a ఈక్వల్స్ టు 22 అని ఇచ్చాను నేను, క్యాపిటల్ A ఈక్వల్స్ టు 55 అని ఇచ్చాను. స్మాల్ a ఈజ్ డిఫరెంట్, క్యాపిటల్ A ఈజ్ డిఫరెంట్. అంటే క్యాపిటల్ A అంటే 55 ప్రింట్ అవుతుంది, స్మాల్ a అంటే 22 ప్రింట్ అవుతుంది. జనరల్ గా మీరు A ఈక్వల్స్ టు 22 రాసి A ఈక్వల్స్ టు 55 అంటే ఓవర్ రైట్ అవుతుంది, 22 పోయి అంటే 55 ఉంటుంది. బట్ క్యాపిటల్ A ఈక్వల్స్ టు 55 అంటే నో ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అని ఇచ్చాను, దిస్ ఇస్ 1 వేరియబుల్. అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చానండి, దిస్ ఇస్ 1 వేరియబుల్. ఫస్ట్ క్యాపిటల్ రిమైనింగ్ స్మాల్ ఇచ్చానండి, దిస్ ఇస్ అనదర్ వేరియబుల్. ఫస్ట్ 2 క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చి రిమైనింగ్ స్మాల్ ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అనదర్ వేరియబుల్. ఇన్ని డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి ఒకటే వేరియబుల్. కేస్ సెన్సిటివ్ మీన్స్ క్యాపిటల్ లెటర్ వేరు, స్మాల్ లెటర్ వేరు కింద వస్తుంది. మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసి మాత్రం యూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, కెనాట్ బి సేమ్ ఎస్ కీవర్డ్. కీవర్డ్ ఏది ఐడెంటిఫైర్ కింద ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. అంటే నేను ఎందాక చెప్పున్నాను, ఇంటి కీవర్డ్ అన్నాను, ఇంటి ఈక్వల్స్ 45 అన్నారు అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్. ఇఫ్ ఈక్వల్స్ 10 అని రైట్ చేశాను నేను, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్వాలిడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఈజ్ యూజర్ ఫర్ టు చెక్ ద కండిషన్ అని ఏదో చెప్తారు. ఏ పర్పస్ అయితే చెప్పామో జస్ట్ ఆ పర్పస్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి. ఐడెంటిఫైర్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. దెర్ ఇస్ నో మాక్సిమం లెంత్ లిమిట్ ఫర్ ఐడెంటిఫైర్. దెర్ ఇస్ నో మాక్సిమం లెంత్ ఫర్ ఐడెంటిఫైర్స్. అంటే మీరు ఐడెంటిఫైర్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఫాలో ఎనీ లెంత్ ఆఫ్ ది నేమ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైర్. అంటే మీరు ఎంత నేమ్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అండి. అంటే సి లాంగ్వేజ్ లో ఒకటే రిస్ట్రిక్షన్ ఉందండి, ఇట్ సపోర్ట్స్ అప్ టు 31 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. బట్ వేరియబుల్ మీరు ఇచ్చినప్పుడు ఏ అనో బి అనో రైట్ చేస్తున్నారు, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ లెంత్ ఆఫ్ ది నేమ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. దెర్ ఈజ్ నో మాక్సిమం లెంత్ ఫర్ నేమ్. బట్ మనకి కన్వీనియంట్ గా ఉండాలి కాబట్టి మనకు కన్వీనియంట్ గా నేమ్ ఇస్తాం, మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్నట్టే నేమ్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ రియల్ టైం కూడా వాళ్ళు 14 to 15 క్యారెక్టర్స్ దాటి నేమ్ ఎవరు యూజ్ చేయరండి. బట్ మాక్సిమం లెంత్ అయితే లేదు, మీరు ఎంత నేమ్ ఇచ్చినది ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది రూల్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫైర్స్. అంటే మీరు నేమ్ ఇస్తే దాన్ని ఐడెంటిఫైర్ అంటారు. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైర్. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఐడెంటిఫైర్స్ నేమ్స్, you should follow some rules. Rules follow avagapothe it generates error. Next, keyword. Second one is keyword. Keyword means it is a reserved word and it is used for some particular purpose. Okay, it is a reserved word, it is used for some particular purpose. Keywords means reserved words అని పిలుస్తారు. నేను ఆల్రెడీ ముందే చెప్పున్నాను, ఫ్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కీవర్డ్స్, ప్రోగ్రామర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. అంటే మీరిచ్చి నేమ్స్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటారు. బట్ ఆల్రెడీ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ డెవలపర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ప్రొవైడ్ చేసే వర్డ్స్ అంటే కీవర్డ్స్ అని పిలుస్తారు. అంటే లాంగ్వేజ్ డెవలపర్ ప్రొవైడ్ చేసే వర్డ్స్ అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ వర్డ్స్, సమ్ పర్పసెస్. అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసి మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వాటిని ఏమని పిలుస్తారు అంటే కీవర్డ్స్ అని పిలుస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ అన్న వర్డ్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా టైప్, దిస్ ఈస్ ఫ్రీ. ఒక డేటా టైప్ డిక్లేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ అన్న కీవర్డ్ ఉంది, దేనికి యూజ్ చేస్తారు, కండిషన్ ఏదో చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అలాగే ఫర్ అన్న కీవర్డ్ ఉంది, లూప్ ఏదో రైట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అంటే మనం ఇఫ్ అని రైట్ చేసిన వెంటనే అది కంపేర్ చేస్తుంది, బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్, ఇది కంపేర్ చేసి వర్క్ చేస్తుంది. ఫర్ అని రైట్ చేస్తే ఇట్ జనరేట్స్ వన్ లూప్, అంటే ఇటరేషన్ జరుగుతుంది. అది ఎలా జరగాలో మనం చెప్పట్లే, దట్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రొవైడెడ్ బై ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ డెవలపర్. ఆ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఆ కీవర్డ్స్ ఎలా వర్క్ అవ్వాలంటే అది ఫంక్షనాలిటీ ప్రొవైడ్ చేశాడు మనకి. ఆ ఫంక్షనాలిటీని యూజ్ చేసుకుని మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కీవర్డ్స్. ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్, అంటే సి లాంగ్వేజ్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ హౌ మెనీ కీవర్డ్స్ అంటే 32 కీవర్డ్స్ అనేది చెప్తారండి. బట్ ఇన్ జావా టోటల్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ 53. అంటే ఇక్కడ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ అని పిలుస్తాడండి, ఎందుకంటే కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ జావా. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్. జావా 8 బేస్ నేను చెప్తున్నాను. అండ్ ఇన్ హౌ మెనీ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ మీన్స్ 53 రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్. ఇన్ 53 రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ this can be classified into 2 types. Reserved words లో 2 categories ఉన్నాయి, keywords,
రిజర్వ్డ్ లిటరల్స్. లిటరల్ అన్న కాన్స్టెంట్ అన్న ఒకటే. రిజర్వ్డ్ లిటరల్స్. రిజర్వ్డ్ లిటరల్ అన్న కాన్స్టెంట్ అన్న ఒకటే. ఓకే, లిటరల్ అంటే కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. అందుకే 10 అన్నది ఒక కాన్స్టెంట్ అండి, అండ్ దట్ ఈస్ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్. 45 ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్. 68.5 దట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్, అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ. పర్మనెంట్ వాల్యూస్ ని కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. ఓకే, లైక్ నా నేమ్ ఇచ్చుకున్నానండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. దాన్ని స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది పిలుస్తారు. లైక్ ఇక్కడ రిజర్వ్డ్ లిటరల్స్ అంటే రిజర్వ్డ్ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయండి. అంటే 10 అన్న వాల్యూ ఎలా ఉందో, 45 అన్న వాల్యూ ఎలా ఉందో, అలా కొన్ని కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 3 కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. ఈ రిజర్వ్డ్ లిటరల్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 3 ఉన్నాయండి ఇన్ జావా. రిమైనింగ్ 50 ఆర్ కీవర్డ్స్. ఆ లిటరల్స్ ఏమిటంటే ట్రూ, ఫాల్స్, నల్. దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. ట్రూ ఫాల్స్ అంటే బులియన్ వాల్యూస్ అయింది. అంటే మీరు కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. దట్ ఈస్ వాల్యూ, బట్ దట్ ఈస్ బూలియన్ వాల్యూ. ఆ బూలియన్ వాల్యూ అనేది డిఫైన్ చేయడానికి మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ వాడి ప్రొవైడ్ చేశాడండి. ట్రూ అంటే ట్రూ అని వస్తుందండి, అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ట్రూ అని వస్తుంది. ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అని వస్తుందండి. ఎంటీ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేయడానికి నల్ అని ఇస్తారు. ఎంటీ మీన్స్ అంటే దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ అని చెప్పడానికి, ఎంటీ చేయడానికి నల్ అన్న వాల్యూ, నల్ అన్న కాన్స్టెంట్ ఇస్తారండి. ఈ 3ని కాన్స్టెంట్స్ అని పిలుస్తారు. రిమైనింగ్ ఆల్ 50 ఆర్ కీవర్డ్స్. ఇన్ 50 కీవర్డ్స్ యూజ్డ్ కీవర్డ్స్ ఓన్లీ 48 అండి. అంటే మనకు వర్క్ అవుతున్న కీవర్డ్స్ 48 మాత్రమే. 48 అన్యూజ్డ్ వర్డ్స్. అన్యూజ్డ్ కీవర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 2 అన్యూజ్డ్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద అన్యూజ్డ్ కీవర్డ్స్ మీన్స్ గో టు కాన్స్ట్. దీస్ ఆర్ అన్యూజ్డ్ కీవర్డ్స్. అంటే డిప్రికేటెడ్ కీవర్డ్స్ అని పిలుస్తారు. డిప్రికేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు యూజ్ చేసినా కూడా వర్క్ అవ్వాలి, బట్ స్టార్టింగ్ వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు, తర్వాత డిప్రికేట్ చేశాడు. వై దే ఆర్ డిప్రికేటింగ్ 2 కీవర్డ్స్ మీన్స్, అంటే 2 కీవర్డ్స్ ని 2 అన్యూజ్డ్ కీవర్డ్స్ గో టు అండ్ కాన్స్ట్. వై దే ఆర్ డిప్రికేటెడ్ మీన్స్ ఒకటే రీజన్ ఏంటి నాకు తెలిసి సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా గో టు స్టేట్మెంట్ చెప్తారు. గో టు స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక వర్కింగ్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక వర్కింగ్ ప్లేస్ మూవ్ అవడానికి గో టు స్టేట్మెంట్ అన్నది యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 to 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, సి లాంగ్వేజ్ లో గో టు స్టేట్మెంట్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఏదో లేబుల్ రాస్తాడేంటి, నేను ఏదో ట్రిపుల్ఎస్ అని రాశాను, ప్రింట్ ఎఫ్ పోసండి స్పేస్ కామా ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 గో టు ట్రిపుల్ఎస్ అన్నాడు అనుకో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి, ప్రింట్ అయ్యే 1 ప్రింట్ అవుతుంది, 2 అవుతుంది, 2 లెస్ అన్నారు క్వశ్చన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ గో టు ట్రిపుల్ఎస్ అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది 3 అండ్ 4 అండ్ 5 అండ్ 6 అండ్ అలా ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే లూప్ రైట్ చేసినట్టు రైట్ చేసేవాళ్ళు. అంటే స్టార్టింగ్ బేసిక్ అనే లాంగ్వేజ్ లో అసలు లూప్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేదండి. అట్ ద టైమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ గో టు స్టేట్మెంట్. సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా గో టు స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది కానీ, బట్ మీకు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ మీకు ఏం చెప్తారంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తారు. నాకు తెలిసి 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అని అంతే. ఇంకా అంతకని ఎక్కువైతే మీరు కూడా యూజ్ చేయరు నాకు తెలిసి. గో టు స్టేట్మెంట్ ని మాక్సిమం తక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ వన్ వీఆర్ యూజింగ్ లూప్స్ కాన్సెప్ట్. బట్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ మూవ్ అవడానికి యూజ్ అవుద్ది, బట్ మోస్ట్లీ తక్కువ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తారండి. దట్స్ వై దట్ కీవర్డ్ ఈస్ డిప్రికేటెడ్ ఇన్ జావా. అంటే యూజ్లెస్, అంటే తక్కువ యూసేజ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని రిమూవ్ చేసుకుంటే వచ్చాడు. ఎందుకంటే సి++ బేస్ చేసి డెవలప్ చేశాడు. దట్స్ వై అక్కడ ఉన్న కీవర్డ్స్ ఇంచుమించు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ అన్నది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ సి++ లో కానీ యూజ్ చేస్తారు. ఇంట్ ఏ = 10 అన్నారు, 34 అన్నారు. ప్రింట్ ఏ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, 34 ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ = నేను 67 అన్నాను, ఇప్పుడు ప్రింట్ ఏ అంటే 67 ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఒక వేరియబుల్ లో వాల్యూ స్టోర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేయొచ్చు ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. బట్ నేను ఒక వాల్యూని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మోడిఫై చేయొద్దు అనుకుంటే దెన్ ఇంట్ కాన్స్టెంట్ ఏ = బి = మీరు 56 అని ఇచ్చారనుకోండి, ప్రింట్ ఏ అంటే 56 ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఏ = 88 అన్నారనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ బి ఈస్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్. ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఎనీ వేరియబుల్ యాజ్ అ కాన్స్టెంట్ వీ కెనాట్ మోడిఫై. అంటే ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కావాలి. ఇప్పుడు ఇన్ కేసు కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తాను అనుకోండి, కాలేజ్ నేమ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అండి, అక్కడ మార్క్ చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు. అట్ ద టైమ్ దట్ నేమ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. బట్ ఆ కాన్స్టెంట్ డిక్లేర్ చేయడానికి CONST అనేది యూజ్ చేసేటోళ్ళు ఎవరైనా సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ సి++ లో కానీ. బట్ జావాలో కాన్స్టెంట్ అన్నది యూజ్ చేయట్లేదండి. ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదంటే కాన్స్టెంట్ అన్న వర్డ్ ఉంది, బట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ దానిలో ఏది యూజ్ చేస్తారంటే ఫైనల్ అన్న వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తారు, ఫైనల్ మాడిఫైర్ యూజ్ చేస్తారు. ఫైనల్ ఇంట్ ఏ = 88 సేమ్ లైక్ కాన్స్ట్. బట్ కాన్స్ట్ అన్నది ఎక్కడ వర్క్ అవుతుందంటే వేరియబుల్ కి మాత్రం వర్క్ అవుతుందండి. బట్ ఫైనల్ అన్నది వేరియబుల్ కి వర్క్ అవుతుంది, మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది, క్లాస్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. దట్స్ వై కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ లో ఫైనల్ అన్న వర్డ్ ఉంది. ఫైనల్ 3 పర్పస్ లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్ అన్న కీవర్డ్ ని, అంటే కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ లో ఫైనల్ వర్క్ అయిపోతుంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్ అన్న కీవర్డ్ డిప్రికేట్ చేశాడండి. క్లియర్? దట్స్ వై ప్రజెంట్ వర్కింగ్ కీవర్డ్స్ ఆర్ 48 ఓన్లీ. ఓకే, ఆ వర్డ్స్ ఏంటన్నది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ మనం యూజ్ చేస్తామండి. But how many reserved words means 53 reserved words. Those can be classified into 2 types, keywords and reserved literals. Literals means constant values. Okay, how many reserved constants in Java means 3 only. True, false, boolean values, null is empty value, empty representation. Keywords 50 and
మన అందులో వర్కింగ్ కీవర్డ్స్ ఓన్లీ 48, రిమైనింగ్ 2 keywords ఆర్ డిప్రికేటెడ్ కీవర్డ్స్. వాట్ ఆర్ ది డిప్రికేటెడ్ కీవర్డ్స్ ఇన్ జావా మీన్స్ గో టు అండ్ కాన్స్టెంట్. గో టు అన్నది మోస్ట్లీ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి దాన్ని డిప్రికేట్ చేశాడు. బట్ కాన్స్టెంట్ అన్నది నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బట్ కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ లో మనకి ఫైనల్ ఉంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్ అన్న వర్డ్ రిమూవ్ చేశారు. అంటే కాన్స్టెంట్ అన్నది ఓన్లీ వేరియబుల్ వర్క్ అవుద్ది, బట్ ఫైనల్ అయితే అండ్ వేరియబుల్ వర్క్ అవుద్ది, మెథడ్ వర్క్ అవుద్ది, క్లాస్ కూడా వర్క్ అవుద్ది. ఓకే, దట్స్ వై దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది కీవర్డ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? Identifiers. What is the second one? Keywords. Next one. Third one, 1 minute. Okay, third one, operators. Okay, this is very important topic in any programming language. What is operator means? An operator is a symbol to perform computation. For calculations purpose, we are using operators. We have different types of operators in any programming language. Like Java also, it contains different types of operators. First one is, we will discuss some operators in today. First one is arithmetic operators. What are the arithmetic operators means? Like other languages, plus, minus, star, slash, percent. Addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. Okay, these are the arithmetic operators in Java, like C language. Okay, what are the arithmetic? What is the use of arithmetic operators means? 10 plus 3, 13. 10 minus 3, 7. 10 into 3, 30. 10 by 3, 3 only. Actually, 10 by 3 means 3.33, but both are integers, output also integer. 10 is integer value, 3 also integer value. అప్పుడు అవుట్పుట్ కూడా ఇంటీజర్ వాల్యూ మాత్రం వస్తుంది. ఓకే, 10 మాడ్యులస్ 3 రిమైండర్ వాల్యూ 3 times. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ మీన్స్ 1 is the remainder. ఐ థింక్ అందరికీ తెలిసిన ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్ వన్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. Relational operators are comparison operators. What are the relational operators means? Less than, greater than, less than or equals to, greater than or equals to, double equals to, and not equals to. Okay, what is the use of relational operators means? To compare the values. That's why these operators are also called as comparison operators. If you want to compare any two values, for example, 10 less than 3, but it returns Boolean values. 10 less than 3 means condition false, then it returns false. 10 greater than 3, condition 10 less than or 10 less than 10. ఏమైనా వస్తుంది? No doubt it is false. 10 less than or equals to 10, then it is true. 10 double equals to 3, false. 10 not equals to 3. Okay, these are the relational operators to compare the two values. If you want to compare any two values, then we are using relational operators. Next, logical operators. What are the logical operators means? And that means double ampersand. Double ampersand is and symbol. R, double pipe symbol. Not, exclamatory mark. These are logical operators. In these logical operators, and R is separate operators, not is separate operator. Not and separate గా చూస్తారు. What is the use of logical operators means? And are operators and logical operators. And why these are called logical operators means? Where we are using logical operators and what is the use of relational operators? To compare the two values. If you want to compare any two values, then we are using compare relational operator. In place of where we are using logical operators means, I want to compare more than one condition. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టూ వాల్యూస్ని కంపేర్ చేయాలి. 10 greater than 20, 10 less than 20, 10 greater than 20. ఇప్పుడు ఎన్ని కండిషన్స్ రైట్ చేసామండి ఒక సింగిల్ లైన్లో? 2 కండిషన్స్. ఇఫ్ యూ రైట్ 2 కండిషన్స్ ఇన్ సింగిల్ లైన్, then it provides error. Compiler doesn't recognize how to translate that statement into machine language. అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మనం ఏదైనా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా నేమ్స్ చెప్తున్నారు అనుకోండి, కంటిన్యూస్గా నేను చెప్పి లాస్ట్ నేమ్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? అండ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అంటే దట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్, సారీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, like that, if you write multiple conditions in single line, then those conditions are combined with AND operator or OR operator. ఈ రెండు ఆపరేటర్స్ ఏదో ఒక ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి ఆ కండిషన్స్ ని మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ ని కంబైన్ చేయాలి. when we are using AND operator, when we are using OR operator means depends on your requirement. నేను అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు మాత్రమే కరెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే then we are using AND operator. ఏదో ఎనీ వన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ ట్రూ అంటే OR operator యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to calculate student records. స్టూడెంట్ రిజల్ట్ ఈస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. స్టూడెంట్ రిజల్ట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకో, లేకపోతే 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయని నేను కండిషన్ రైట్ చేయాలి. అప్పుడు నేనేం చేస్తానండి, వాళ్ళు ఏదో రేంజ్ చెప్తారు, నాకు 40 మార్క్స్ అని చెప్పారు అనుకోండి. అప్పుడు నేనేం కంపేర్ చేయాలి? ప్రతి సబ్జెక్టు 40 కానీ 40 అబోవ్ వచ్చేయాలి చెక్ చేయాలి. అంటే సబ్జెక్ట్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 40, సబ్జెక్ట్ 2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 40, సబ్జెక్ట్ 3 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 40. 3 కండిషన్స్ రైట్ చేశాను. దోస్ 3 కండిషన్స్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ఇన్ సింగిల్ లైన్. రైట్ చేస్తే at that time those conditions are combined with any logical operator. either and కానీ ఆర్ కానీ యూజ్ చేయాలి. అక్కడ అండ్ యూజ్ చేయాలి, ఆర్ యూజ్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఈజ్ పాస్ అని చెప్పాలంటే ఐ వాంట్ టు సాటిస్ఫై ఆల్ కండిషన్స్. ఎందుకంటే 3 సబ్జెక్ట్స్ కూడా 40 అబౌవ్ వస్తేనే నేను పాస్ అని చెప్పాలి. దట్స్ వై యూ షుడ్ యూజ్ అండ్ ఆపరేటర్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ కండిషన్స్. వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ఐ వాంట్ టు సాటిస్ఫై ఎనీ వన్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ ట్రూ.
అంటే ఒక్క కండిషన్ కరెక్ట్ అయినా కూడా నాకు వర్క్ అయిపోవాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద పర్సన్ ఇస్ తెలుగు పర్సన్ ఆర్ నాట్. ఒక పర్సన్ తెలుగు పర్సన్ కాదా ఐడెంటిఫై చేయాలనుకోండి. తెలుగు స్టేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 2 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, ఏపీ, తెలంగాణ. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం కంపేర్ చేయాలి? స్టేట్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఏపీ, స్టేట్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు తెలంగాణ, టీఎస్ అని రైట్ చేశాను నేను. రైట్ చేస్తే ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏ ఒక్క కండిషన్ కరెక్ట్ అయినా కూడా తెలుగు పర్సన్ అవుతాడా? ఏ ఒక్క కండిషన్ కరెక్ట్ అయినా కూడా తెలుగు పర్సన్ అవుతాడండి. At the time we are using R operator. For example, నేను ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఓవెలా కాన్సనెంట్ చెప్పమన్నాడు అనుకో, ఓవెల్సా కాదో చెప్పమన్నాడు అనుకోండి. ఓవెల్స్ అంటే మనకి ఏం చెప్తా అండి? ఏఈ ఐఓయు. ఇప్పుడు తీసుకున్న క్యారెక్టర్ 5 తోటి ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఏదో ఒక దాంతో ఈక్వల్ అయితే సరిపోద్దా అంటే ఒక్క క్యారెక్టర్తో ఈక్వల్ అయితే అంటే ఏ కానీ ఈ కానీ ఐ కానీ ఓ ఆర్ యూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఈ 5 లో ఏ ఒక్కటి ఈక్వల్ అయినా ట్రూ అని నాకు ఓవెల్ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు బట్ నేను కంపేర్ చేసిన క్యారెక్టర్ 5 క్యారెక్టర్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తాను. ఎట్ ద టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్ ఆపరేటర్. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ రిక్వైర్మెంట్. యూ ఆర్ యూజింగ్ అండ్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఆర్ ఆపరేటర్ టు కంబైన్ ద కండిషన్స్. ఇఫ్ యూ కంబైన్ multiple conditions using AND operator, at that time it returns true. When it returns true means if all conditions are satisfied, then it returns true. If any one is false, it is false. Or means if any one is true, it is true. If all conditions are false, it is false. అన్ని ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాల్స్ అవుతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 10 less than 20 and 10 less than and 10 greater than 20 అని రైట్ చేశాను నేను. Then it returns false. Reason is 10 less than 20 condition is satisfied, but 10 greater than 20 condition is not satisfied, false. That's why 1 is true, 1 is false means it is false. Like 10 less than 20 or 10 greater than 20. First condition is true, but second condition is false. But any one is true, it is true. Okay, like that. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం యూజ్ చేసిన ప్లేస్ ని బట్టి వాటిని యూజ్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలండి. క్లియర్? నెక్స్ట్, నాట్ ఆపరేటర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆపరేటర్. It is reverse action of condition. And for example, 10 greater than 20 and right చేశారు. Generally this condition is returns false, no doubt. 10 greater than 20 means false. But if you write not operator before the condition, if condition is false, it is true. If condition is true, it is false. Reverse action. False అయింది కాబట్టి ట్రూ అవుతుందండి. ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది లాజికల్ ఆపరేటర్స్. రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి యూజ్ చేయాలి మనం ఆపరేటర్స్ అన్నాయి. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్. ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ మీన్స్ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ మైనస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నాకు ఏలో ఒక 45 అన్న వాల్యూ ఉంది, ఇంకొక 1 యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఏమని రైట్ చేస్తారు? ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అని రైట్ చేస్తే సరిపోద్దండి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 46. But in place of this one, simply you can write a plus plus or plus plus a. Then it converted into 47. అంటే ఇన్ కేస్ ఒక వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూకి 1 యాడ్ చేయాలంటే సింపుల్ యూ కెన్ యూజ్ ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 1. బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ సింపుల్ యూ కెన్ రైట్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ. ఇఫ్ యూ రైట్ ఏ మైనస్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ మైనస్ ఏ, 1 ఈస్ డిక్రిమెంటెడ్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ నేను మళ్ళీ దాని ప్రోగ్రామ్ చెప్పినట్టు చెప్తాను. 46. Okay, increment means 1 adding and decrement means 1 decrement. Next, assignment operator. What is the assignment operator means? Equal to is the assignment operator. What is the use of equal to means? You can store a value to the variable. You can assign a value to the variable. ఒక వేరియబుల్ లోకి వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తారండి. ఇన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ వన్ సబ్ కేటగిరీ ఇస్ దేర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. వాట్ ఆర్ ది కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ మీన్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు. అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్కి ఏదైనా ఆపరేటర్ యాడ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. వాట్ ఇస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దీస్ ఆపరేటర్స్ మీన్స్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 34. ఇప్పుడు ఏకి ఒక 1 యాడ్ చేయాలంటే మీరు ఏమని రైట్ చేస్తారు? ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 ఆర్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ. 1 యాడ్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ వ్యాలిడ్, నో డౌట్. లైక్ దట్ ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1. దిస్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్. లైక్ 20 యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 20. దెన్ ఏ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 54. ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 20 మీన్స్ this meaning is similar to a equal to a plus 20. Shortcut form అనేది. ఇప్పుడు a minus equals to 10 అని 12 అన్నా నేను. What is the meaning of this statement? A equals to a minus 10. And ఎంత వస్తుందండి? 54 minus 12 కదా, 12. 54 minus 12 అండి. And ఎంత వస్తుందండి? 42. a star equals to, sorry, a star equals to 2 అన్నాం అనుకోండి. a equals to a into 2 అంటే 42 into 2 అంటే ఎంత వస్తుందండి? 84. Like that. These are compound assignment operators. అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్కి ఇంకొక ఆపరేటర్ యాడ్ అయితే దాన్ని కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, అప్ టు దిస్ ఎనఫ్. ఎందుకంటే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ చెప్పాలి. బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్. దట్స్ వై ఐ విల్ షేర్ ద పీడిఎఫ్. నో ప్రాబ్లం, డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్. ఐ విల్ షేర్ ద పీడిఎఫ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. బట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది మనకు తెలిసి ఉండాలండి. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాం అన్నది సెకండరీ. వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ యూ లెర్న్, బట్ యూ మస్ట్ నే అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ తెలిసి ఉండాలి. ఆ ప్రాసెస్ తెలిస్తే మాత్రమే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నో యూస్.